हिरण्यगर्भसूक्तम्। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। सदा आधारपृथिवीन्द्यामुते माम् कस्मै देवाय हविषा विधेम। य आत्मदा बलदा यस्य विश्वा उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। यस्य मे हिमवान्तो महित्वा यस्य समुद्रं रसया सहाहुः यस्येमाः प्रदेशो यस्य बाहो कस्मै देवाय हविषा विधेम। ये नद्यो रुग्रा पृथिवी च दृढा ये न स्वस्तभितं ये न नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। यं क्रन्दसि अवसातस्तभाने अभियैक्षे तां मनसारे जमाने यत्राधिसूर उदितो विभाति कस्मै देवाय हविषा विधेम। आपो हयद्बृहतिर्विश्वमायन् गर्भं दधाना जनयन्तेरग्निम् ततो देवानां समवर्ततासुरेकः कस्मै देवाय हविषा विधेम। यश्चिदापो महिना पर्यपश्यद्दक्षं दधाना जनयन्तेर्यज्ञम् यो देवेष्वधिदेव एक आसीत् कस्मै देवाय हविषा विधेम। मानो हिंसे जनिता यः पृथिव्या
यो वा दिवं सत्यधर्मा जजान यश्चापश्चन्द्रा बृहतेर्जजान कस्मै देवाय हविषा विधेम प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्यामपतयोरयीणाम् हरिः ॐ ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সপ্তম অধ্যায় 16 নম্বর শ্লোক থেকে। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अथ सप्तमोऽध्यायः। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थे ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञाने नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्वयि ममे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम् बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञाना प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तन्तन्नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम् सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान् अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम् देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम् नाहं प्रकाशः सर्वस्य
योगमाया समावृतः मूढोऽयन्नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यान्ति परन्तप येषां त्वन्तगतं पापम् जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः। আজকের মনন শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা ষষ্ঠ অধ্যায় ২৭ নম্বর শ্লোক। প্রশান্তমনসং হ্যেনং योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ব্রহ্মভূতমকল্মষম। প্রশান্ত চিত্ত, শান্ত রজোবৃত্তি, নিষ্পাপ এবং সর্বত্র ব্রহ্মদৃষ্টি যুক্ত এই যোগীকে পরম সুখ আশ্রয় করে থাকে। আমরা যিনি সমাধিতে গেছেন সেই রকম যে যোগী ব্যক্তি, তার কি অনুভব হয়, সেই প্রসঙ্গে ভগবান কি বলছিলেন তা দেখছিলাম। আমরা এর আগের কয়েকটি শ্লোকে দেখেছি যে ভগবান বলছেন
সেই যোগী ব্যক্তি পরমাত্মাকে যখন লাভ করে সমাধিতে, যখন দর্শন করে, তখন তিনি অত্যন্ত আনন্দ লাভ করেন এবং সেখান থেকে তিনি বিচ্যুত হন না। তিনি আত্মাকে দর্শন করে নিজেই নিজের মধ্যে অপার আনন্দ লাভ করেন। কিন্তু এই আত্মাকে দর্শন করা, সেটা কিভাবে হয় বা তার উপায় কি? কতগুলো উপায় বলা হয়েছে, তার মধ্যে যেহেতু এটা যোগের কথা বলা হচ্ছে, অষ্টাঙ্গ যোগের কথা, সেখানে চিত্তবৃত্তি নিরোধটা হচ্ছে প্রধান। অর্থাৎ আমাদের চিত্তের যে সকল বৃত্তি আছে, সেই বৃত্তিগুলো নিরোধ করে, নিরোধ করা মানে তাদেরকে লয় করে, এবং সেই লয় করাটা অভ্যাসের মাধ্যমে করতে হয়। চিত্তবৃত্তি লয় করে মনকে আত্মাতে একাগ্র করতে হয়, এটাই মুখ্য বিষয়। চিত্তবৃত্তি লয় কখন করতে পারবো? যখন আমার মনে কোনো সংকল্প থাকবে না, কোনো কামনা বাসনা থাকবে না। সেই জন্য কামনা বাসনা সম্পূর্ণরূপে মন থেকে পরিত্যাগ করতে হবে, এটাই ভগবান বলছেন। এবং যখন যোগ অভ্যাস করার জন্য বা সমাধি লাভ করার জন্য সাধক চেষ্টা করবে, তখন সে নিরাশ হয়ে পড়বে না। কারণ আধ্যাত্মিক পথে আমি অল্প দিনে বিরাট কিছু লাভ করে ফেলবো, এইরকম ভাবলে চলে না। সেই জন্য মনকে ধীরে ধীরে বশীভূত করতে হবে, বিষয় থেকে পরিত্যাগ করতে হবে, বুদ্ধিকে একাগ্র করতে হবে, শুদ্ধ করতে হবে, বুদ্ধি দিয়ে মনকে সংযত করতে হবে। যখনই মন আমার একাগ্র না হয়ে অন্য দিকে, বিষয়ের দিকে ধাবিত হবে, তখন মনকে সেখান থেকে সরিয়ে আনতে হবে। সরিয়ে এনে আবার আত্মাতে বসাতে হবে, আমাদের ইষ্ট বিষয়ে বসাতে হবে। এই যে প্রসেস, এই যে পদ্ধতি, এটা অভ্যাসের মাধ্যমে করতে হবে, এবং সেটা দীর্ঘদিন সাধ্য। অর্থাৎ একবার দুবার করলে হয় না, বা কয়েকবার করলেই হয়ে যায় না। হয়তো সারা জীবন ধরে সেটা করতে হবে। সেই জন্য নিরাশ হলে চলবে না। এরপর ভগবান বলছেন যে যখন আমি আত্মাকে, আত্মাতে মনকে দিয়ে ফেলেছি, অর্থাৎ যোগ আমার হয়েছে, সমাধি আমার হয়েছে, সেই অবস্থায় বা সেই যোগ বা সমাধি লাভ করলে যে যোগী, যিনি ব্রহ্মকে লাভ করেছেন, আত্মাকে লাভ করেছেন, তার কি বৈশিষ্ট্য, সেই প্রসঙ্গে ভগবান এই শ্লোকটি বলছেন। প্রশান্ত মনসম হীনম যোগিনম সুখমুত্তমম। প্রশান্ত মন, অর্থাৎ যার মন বিশেষভাবে প্রকর্ষেণ শান্তম মনঃ, অর্থাৎ উৎকৃষ্ট রূপে শান্ত হয়েছে, খুব ভালোভাবে শান্ত হয়েছে। অর্থাৎ মন শান্ত হয়ে মন একাগ্র হয়েছে, মন অন্যদিকে বিষয়ের দিকে যাচ্ছে না, আত্মাতেই আছে একাগ্র হয়ে, সেই রকম যিনি যোগী। আর কিরকম যোগী? যার শান্ত রজসম, যার রজগুণ শান্ত হয়েছে। রজগুণ, তিনটে গুণ আছে প্রত্যেকেরই আমাদের, এটা প্রকৃতির গুণ। প্রকৃতি হচ্ছে যাকে আহ বেদান্তের ভাষায় মায়া বা অজ্ঞান বলা হয়, বা অব্যক্ত বলা হয়, তাকে সাংখ্যের ভাষায় প্রকৃতি বলা হয়। সেই প্রকৃতি তিনটে গুণ নিয়ে, সত্ত্ব, রজ এবং তম। তার মধ্যে রজগুণের ধর্ম হচ্ছে প্রবৃত্তি, অর্থাৎ সে বিষয়ের দিকে ছোটে বা চলমানতা, এটা হচ্ছে রজগুণের ধর্ম। তা শান্ত রজসম, অর্থাৎ যার রজগুণ শান্ত হয়েছে, অর্থাৎ যার মন বা আহ চিত্তবৃত্তি বিষয়ের দিকে ছুটে যাচ্ছে না, সেই রকম, অর্থাৎ রজগুণ শান্ত হয়েছে, প্রবৃত্তি কোনো বিষয়ে হচ্ছে না, সেই রকম ব্যক্তি। এবং ব্রহ্মভূতম অকল্মষম, ব্রহ্মভূতম, যিনি ব্রহ্ম হয়ে গেছেন, অর্থাৎ ভগবান এখানে বলছেন, ভগবান মানে
ভগবান শঙ্করাচার্য বলছেন ব্রহ্মভূতম জীবন মুক্তম, অর্থাৎ যিনি জীবন মুক্ত হয়েছেন। জীবন মুক্ত মানে যিনি এই শরীরে থেকেই মুক্তি লাভ করেছেন। অর্থাৎ যোগী যিনি আত্মাকে দর্শন করেন, তিনি আত্মাকে সাক্ষাৎকার করার ফলে তিনি মুক্তি লাভ করেন। ব্রহ্মকে দর্শন করেছেন যেহেতু তিনি মোক্ষ লাভ করেন, সেই রকম যিনি ব্যক্তি। এবং অকলমশম, যিনি কলমশ, কলমশ মানে সাধারণত পাপ হয়, এখানে ধর্ম এবং অধর্ম বা পাপ বা পুণ্য বুঝতে হবে। অকলমশম মানে যার মধ্য থেকে পাপ পুণ্য বা ধর্ম এবং অধর্ম সমস্ত চলে গেছে, বর্জিত হয়েছে, সেই রকম যিনি ব্যক্তি, যার মন শান্ত হয়েছে, যার রজগুণ শান্ত হয়েছে, যিনি জীবন মুক্ত এবং যার মধ্য থেকে সমস্ত পাপ পুণ্য বা ধর্ম অধর্ম চলে গেছে, সেই রকম ব্যক্তিকে উত্তমম সুখম উপাইতি, সেই রকম যিনি যোগী, যিনি যোগাভ্যাস করেন, যিনি সাধক, তাকে উত্তমম সুখম মানে পরম সুখ, যার মতো সুখ আর নেই। উত্তম মানে এখানে ভগবান করছেন নিরতিশয়ম, যার থেকে বেশি সুখ আর কখনো হতে পারে না। নিরতিশয়ম, অতিশয় মানে সর্বোৎকৃষ্ট, হাইয়েস্ট, তার মতো সুখ হতে পারে না, সেই রকম পরম সুখ তাকে লাভ করে। অর্থাৎ সেই ব্যক্তি পরম সুখ লাভ করেন, সেই যোগী পরম সুখ লাভ করেন। এই সুখের কথাটা এই আগেও ভগবান বলেছেন, মাঝে দুটো শ্লোকে সম্ভবত বলেছিলেন, আবার এই শ্লোকেও বলছেন যে যোগী ব্যক্তি যখন ব্রহ্মজ্ঞানী হয়ে যান, যিনি আত্মাকে দর্শন করেন, তখন তার মতো সুখ আর কোনো সুখের তুলনা হয় না। সেটা সেটা আমাদের জাগতিক সুখ দিয়ে বিচার করা যায় না। ঠাকুর বলছেন যে প্রত্যেক রোমে রোমে, প্রত্যেক রোমকূপে আনন্দ লাভ হয়, রতির আনন্দ লাভ হয় যেরকম, সেরকম প্রত্যেক রোমকূপে আনন্দ লাভ হয়, এরকম সম্ভবত ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলেছেন। সেই জন্য আম, আমরা যদি সাধারণভাবে দেখি যে যিনি যোগী বা যিনি ব্রহ্মজ্ঞানী লাভ করেছেন, তার আর এই শরীরে থাকতে ইচ্ছে করে না। তার কারণ তিনি আত্মাতে এতটাই আনন্দ লাভ করেন যে এই শরীরের বা সংসারের দুঃখ তাকে কিছুতেই বিচলিত করে না। তাদের কাছে এগুলো খড়কুটো বলে মনে হয়। কারণ তিনি এই জীবনে যা পাওয়ার, যাকে যত আনন্দ লাভ করার, যেখান থেকে আমরা যার মানে যার আনন্দের বিন্দু বিন্দু লাভ করে আমরা ভাবি যে আমরা অনেক আনন্দ পেয়ে যাচ্ছি, সেই আনন্দ সাগরকে তিনি লাভ করেন। সেই জন্য তিনি এতটাই আনন্দে থাকেন, সেটা আমরা যারা লাভ করিনি তাদের বোঝার উপায় নেই। তারা কেবলমাত্র এইরকম শ্লোক পড়ে বা তাদের কথা শুনে বুঝতে পারি, একটু আন্দাজ করতে পারি, ধারণা করতে পারি। উপনিষদে বলা হয়েছে আনন্দ ব্রহ্মেতি বিজানা, তৈত্তির উপনিষদে আছে ব্রহ্ম কিরকম, তিনি আনন্দ স্বরূপ। আমরা এমনিতেও বেদান্তে পড়ে থাকি সচ্চিদানন্দম ব্রহ্ম। ব্রহ্ম কেমন, সৎ চিত এবং আনন্দ স্বরূপ। আর যিনি ব্রহ্মকে লাভ করেন তিনি ব্রহ্ম হয়ে যান, মানে তিনি নিজেই আনন্দ স্বরূপ হয়ে যান। আনন্দ স্বরূপ মানে তিনি অপার আনন্দ নিজেই হয়ে যান, নিজেই লাভ করেন। আমরা আজকের মনন এখানেই শেষ করছি। আপনারা আপনাদের প্রাত্যহিক জপ, ধ্যান, পূজা পাঠ প্রভৃতির মাধ্যমে একটি সুন্দর নতুন দিন শুরু করুন। সকলকে সুপ্রভাত।